सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। देखो जिमें कि थंबनेल ते तुसीं देख ही लिया कि साडी ये जिहड़ी वीडियो आ वो बेसिकली साडे आउण वाले पेपरां दी स्ट्रैटेजी वास्ते है। किहड़े पेपर जिहदी स्पैशल स्ट्रैटेजी दी मैं इस वीडियो च डिस्कशन करन जा रहा वो हैगा जी पंजाब पुलिस दे पेपर। देखो अक्सर कई बारी मैनू ये सवाल हुंदा कि सर तुसीं स्ट्रैटेजी आउण वाले सारे पेपरां दी इकट्ठे क्यों नहीं दसदे, उहदी वजह की है। बहुत सारे मतलब कि कई बारी यूट्यूब ते असीं देखदे हाँ, कई बारी टीचर्स भी ये कह दिंदे आ कि जदों मतलब कि बच्चे दी पूरी तैयारी होवे तां पेपर दी एजेंसी जिहड़ी आ बहुता फर्क नहीं पाउंदी। मैं हमेशा कहना कि फ़र्क पैंदा है। वो फ़र्क पैंदा क्यों आ? वो फ़र्क इत्थे ही पैंदा है कि जिहड़े 2 ਜਾਂ 3 नंबरां करके तुहाडे चों कई जाने एक्साइज चों इन ते आउट हो रहे आ, 1-2 नंबरां करके जिहड़े इन हो रहे आ जां आउट हो रहे आ, उन्हां नूं एडवांटेज जानी कि फ़ायदा ते डिसएडवांटेज जानी कि नुकसान इसे चीज़ दा होया कि जिहड़ी एजेंसी पेपर लैंदी आ उहदे बारे सानूं समझ नहीं सी कि वो कित्थों पेपर चक के पा सकदी है। सो उहदा फ़ायदा ते नुकसान तुसीं अपने पेपरां 'च देख चुके हो। सो हमेशा अपनी पुरानी गल ते कह लो कि जे गल सच्ची साबित हुई है तो क्यों ना अड़े रहिए। सो अज दी ये स्ट्रैटेजी जिहड़ी आ बकायदा इस चीज़ नूं ध्यान च रख के बनाई गई है कि इस पेपर नूं TCS कंडक्ट करन जा रही है। देखो बहुती गल तो यह आ कि बहुते ज़्यादा मेरे सोर्स तो होंदे है नहीं कि जिहड़ा मैं कहदा कि मैनू गारंटी है, बट जिमें कि आपां नूं पता है कि आपां नूं जिवें बाहरों खबरां मिली मैनू कि बई हाँ सारिਆਂ ਨੂੰ जिथों सोर्सिस तो पता लगदा कि आपां नूं भी पता कि इस बारे पेपर TCS कलैक्ट करन जा रही है जां कंडक्ट करन जा रही सॉरी, तो क्यों ना आपां TCS दे तजर्बे नूं दे आधार ते आपां ये देखीए कि किवें दा पेपर छप सकदा है। सो आपां स्टैप बाय स्टैप आपां स्टार्ट करते हैं। आ जो स्क्रीन ते चल रहा ये बारे भी मैं लास्ट च दस के जाना कि है की है। लो जी सब तो पहला मैं TCS के पेपरों बारे कुछ चीज़ां थोड़े नाल क्लीयर करदा। तो मैं एक गल हमेशा कहना हुन्ना कि जो भी सलाह मैं इत्थे दिना पेपर तो बाद ना पेपर तो पहला मन्निया करो। बहुत सारे बच्चे पंजाब GK दे MCQs की किताब मंगवा रहे हैं जदों कि एक्साइज का पेपर हो गया। हुण मैं उन्होंने दूसरी सलाह दे रहा कि इस किताब चो आ पेपर आने के चांस हैगे आ, वो कहते नहीं जी सानू उही चाहिए है जिहदे चो आ गया। सो सलाह नूं बहुत ध्यान नाल सीरीयसली सुनियो, क्योंकि मेरी कोशिश ये आ कि मैं सिर्फ ये वीडियो उन्हां बच्चों नूं बनावां जिहड़े इस पद्धर तक मच्योर आ कि मेरी गल नूं समझ सकन। तां खैर TCS जिहड़ी आ इहदे पेपर लैण दे पैटर्न च की आ। जे कोई मैनूं पुछे कि CGL ने पेपर लए किहड़े आ तां मैं कहूँगा जी एक तां SSC CGL ठीक है, ये पेपर TCS पाउंदी है। इस तो बिना बहुत सारिया स्टेट गौरमेंट्स ने उंगलों के गणादा तो 15-20 निकल आउणगियां जिन्हां दे पेपर TCS लैंदी है। सो मेन पेपर CGL आ कंडक्ट करती है। हुण इहदे चों मैनूं की कड्ढण पाउण नूं मिलिया, CGL का पेपर वो पेपर आ जिहदे च पहली वारी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होण जा रहा है, पहली वारी कंप्यूटर आउण जा रहा है। हुण एक गल बड़ी क्लीयर आ, TCS ने बहुत सारिया एजेंसी बहुत सारे अदारियां वास्ते पेपर छापे आ। तो तुहानूं पता TCS जिहड़ी भी फर्म वास्ते पेपर छापदा जां जिहड़े भी बोर्ड वास्ते पेपर छापदा है उहदे च कंप्यूटर का लैवल रखदा है मॉडरेट, कंप्यूटर का मॉडरेट लैवल रखदा है। सो गल क्लीयर होगी। पर जदों यही TCS पंजाब पुलिस वास्ते पेपर छापदा है तो यदा लैवल मॉडरेट तो टफ तो कहना दूर की गल आ, पेपर का लैवल टफ रखदा है। ये तुसी सब जानते हो कि इन्हां ने कंप्यूटर का लैवल टफ रखा होया है। इट मीनस सब तो पहला मैं अपने पेपर नूं 200 नंबर च वंड लिया तो 200 नंबर च सब तो पहला मैं गल करन जा रहा 30 नंबर के कंप्यूटर की कि तुसी एक कंप्यूटर करना कित्थों आ। कि पंजाब पुलिस के पेपर की तैयारी करने वाले बच्चों नूं साडी पंजाब की किताब की लोड़ है कि नहीं, फैक्ट्स के आधार पर प्रूव करूँगा कि लोड़ है या नहीं। सो हर एक चीज़ तत्थ के आधार पर होगी। सो प्लीज़ वीडियो नूं चंगे तरीके नाल समझण की कोशिश करियो कि है की है। कंप्यूटर के 30 नंबरां च सब तो वड्डी गल ये कि इन्हां दे 18 तो 20 सवाल औखे आए आ, मॉडरेट नहीं आए। ਇਹਦਾ मतलब जिन्नियां भी कंप्यूटर ਦੀਆਂ किताबां TCS ਨਾਲ संबंधित बाजार च अवेलेबल ने, चाहे पिनाकल आ ਜਾਂ कोई होर आ, चाहे राकेश यादव पब्लिकेशनस आ, जिन्नियां भी कंप्यूटर ਦੀਆਂ किताबां ਉਹਨਾਂ ਨੇ मॉडरेट सवाल तैयार किए आ। वजह क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ सवाल आने ही मॉडरेट आ, औखे सवाल पाने ही नहीं उन्होंने।
पर पंजाब पुलिस के पिछे हुए पेपरों के तजर्बे तो पता लग गया कि पंजाब पुलिस तो पेपर च बहुत औखे सवाल पाऊगी। पंजाब दे विचों किहड़ियां एजेंसियां है जिहड़ियां कंप्यूटर के औखे सवाल पा रही ने जां जिन्हां ने इतिहास दे विच पाए आ? दो ही एजेंसियां ने, एक तां साडे कोल TCS एजेंसी है ते एक पंजाब यूनीवर्सिटी जिहड़ी पंजाब दे 2011 तो लैके 16 तक दे पेपर छापदी सी। उन्हां दे छापे हुए पेपरां चों ही निटर ने एक्साइज इंस्पैक्टर दे GK दे 16 सवाल चक्के सी जिहड़े तुहानूं कि किताब अपनी च एज इट इज़ मिले। मैं कोई इन्ना अंतरजामी तो है नहीं कि मैं कहता जी ये मेरी किताब चो आए हुए सवाल आ। मेरी जिम्मेवारी की आ एज अ मैंटर तुहानूं वो सारियां कलैक्शनस करके देनियां, ठीक आ, अपने तजर्बे नाल दसना कि आ चीज़ एवें हो सकती है। सो जे मैं कंप्यूटर की गल करां तां कंप्यूटर दे विच तुसीं साफ समझ लो कि जिहड़ी साडी कंप्यूटर की किताब आ, स्पैशली मैं तुहानूं नाल दसदा जाना कि है कि इहदे च क्लीयर। कंप्यूटर की जिहड़ी साडी किताब आ कंप्यूटर एंड ICT MCQs, इस किताब के 3 हिस्से ने। एक हिस्से च पंजाब पुलिस के जिन्ने भी अज तक पेपरां च कंप्यूटर के सवाल आए आ वो, एक हिस्से च PSSB के पेपरां के सवाल, तो तीसरे हिस्से च पंजाब यूनीवर्सिटी के सवाल। तुसीं अज ये सोच के कि एक्साइज के पेपर के कंप्यूटर के सवाल तुहानूं आउंदे सी, तुसीं कंप्यूटर ते ध्यान नहीं दे रहे, तुहाडा नुकसान अगले पेपरां च कंप्यूटर कर सकता है। सो जे तुसीं इस किताब चों कंप्यूटर एंड ICT MCQs की किताब चों कंप्यूटर के सवाल कर गए, मैं तो ये कह सकदा कि बाकियां नालों 4 ਜਾਂ 5 नंबर वध बेनीफिट हो सकता होऊगा। वजह क्योंकि ये कलैक्शन किन्ना दी आ, मैं तो फैक्ट्स कह रहा कि एक तो पंजाब पुलिस के सारे पुराने सवाल, एक PSSB के सारे पुराने सवाल, तो प्लस तीसरी चीज़ पंजाब यूनीवर्सिटी ने जो कंप्यूटर के पेपर 11 तो लैके 16 तक लए आ, जित्थों कि सवाल के रिपीट होने की चांस इस करके ज़्यादा है क्योंकि उन्हों के सवालों का पद्धर बहुत उच्चा रहा है। सो लो जी, सब तो पहला मसला तो मैं ये दसदा कि कंप्यूटर के 30 नंबरों को टैकल किवें करना है। सो ये कंप्यूटर की गल होगी क्लीयर। इस तो बाद बचिया मैथ रीजनिंग, जिहड़ा कि पेपर च आउणा है 50 + 30 80 नंबर का। वैसे जे कोई मैनूं पुछे ना कि सर पंजाब पुलिस के पेपर च मैथ किन्ने नंबर का आउणा मैथ रीजनिंग, मैं कहूँगा 40 + 40। तुसीं कहोगे सर उहदे च तां रीजनिंग 50 नंबर दी है तो मैथ 30 नंबर का है। होए पंजाब पुलिस वाले DI नूं रीजनिंग च दसदे आ, वो 10 सवाल पाउंदे आ, वो 10 ही चक के जे तुसीं मैथ च रख ले तो मैथ रीजनिंग सीधा ही आ, जो मर्जी कह लो, मैथ ते रीजनिंग मिल के आउणगे 80 नंबर दे। इन्हां 80 नंबरां वास्ते दा कित्थे लाउणा है तुसीं? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ RS ਅਗਰਵਾਲ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ CGL ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ 2022 ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਕੇ 23 ਦੇ ਹੋਏ ਆ, 22 ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। 22 ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 20 ਜਾਂ 21 ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਉਹ CGL ਦੇ ਵੀ 8-9 ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। 22 ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੇ ਜਾਂ 21 ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਜਾਂ 21 ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ 22 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ PDF ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ 20 ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 21 ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ 22 ਵਾਲੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਆਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਲੈਵਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ TCS ਪਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ TCS ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ TCS ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਤਾ। ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ TCS ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, PCS ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, TCS ਤੇ PCS ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ PSSB ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਚਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਪੈਰੇ 'ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪੈਰੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ 4-5 ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਥ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੇ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ, ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਬੁੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ TCS ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਫਾਇਦਾ ਦਊਗੀ। PSSB ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹੈ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਓ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 16-17 ਪੇਪਰ ਆ, ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ 500-700 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ 'ਚ 2-2 ਆਨਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਪੇਪਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲਾਇਬਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ A ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ PSSB ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੁਛ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਡੇਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ MCQs ਵਾਲੀਆਂ, ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਰੀਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ A ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ PSSB, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੋਣ। ਖੈਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਸੋ 40 ਤੇ 80 ਹੋ ਗਏ, 120 ਤੇ 150, ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੱਲੀ GK। ਹੁਣ ਆ GK ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? TCS ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ GK ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, TCS ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। TCS ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ GK ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂਗੇ,
ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਲੋਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਵੀਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਰੰਟ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਦੱਸਦਾ। YouTube ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਤੀ ਇੱਕ ਛੱਡਤੀ, ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, MCQs ਦੀ ਨਹੀਂ, ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ YouTube ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ YouTube ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਾਥਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਆ, ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਤਰੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ 15 ਤਰੀਕ ਆ, ਇਸ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਹੱਲ। ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। YouTube 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਓਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ TCS ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ TCS ਨੇ 12 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਆਮ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਪਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਰਿਓ। ਬਸ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਾਲ ਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ 5 ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੀਕੇ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ 5 ਕਰੰਟ ਆ ਗਏ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਆ ਜੀ ਪੋਲਿਟੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਗੇਮ ਘਮਾਉਣੀ ਆ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਡੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਇਹ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਜਾਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਾਈਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰਾਈਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟੀਅਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਲਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ 10 ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ, 8 ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਗਏ। ਸੋ ਪੋਲਿਟੀ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲਿਟੀ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MCQs ਕਰਿਓ। ਪੋਲਿਟੀ ਐਡਾ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦੂਗਾ। ਪੋਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੜੇ ਖਾਸ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ MCQs ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ MCQs। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰ ਨੇ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡੇਬਲ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ MCQs ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਪਵੇ।
ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਅੱਡ ਸਰੋਤ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਹੋਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀ ਜੀਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ PPSC PSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਫੈਕਟ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਵਾਲ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਫਲਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਟਿਸਕੋ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ 150 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜੀਕੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ, 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਤਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦਾ, ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ SI ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ 'ਚ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CRPC, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਥੈਂਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ YouTube 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ PPSC ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PCS ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ,
ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। 80544 00797 ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਹੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, WhatsApp ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਨੀਤ ਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਪੁਨੀਤ ਸਰ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਰ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਪ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੋਗੋ ਆ ਉਹਦਾ, ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਡ ਮੰਗਣਗੇ, ਆਹ ਕੋਡ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਗੋ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, PPSC ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਖਿਚੜੀ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।